نہیں کریں گے، نماز چھوڑنا نہیں کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک تقاضا ہے تابع داری، اور تابع داری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہماری اس قانون کے اکارڈنگ گزر جائے جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین سرمایہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو امید رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنے کی، کہ اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے، وہ کہتے ہیں نا، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیش بدیش پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نقارا، کیا بدیا بھینس بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، حسن ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا، یہی تیری دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت ہو نرالی فیشن ہو نرالا، بچپن نے تجھے بٹھا کے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر تجھ کو رلایا، موت کر دے گی ایک دن تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ بدن پر کپڑے مرتے کے ساتھ ہی اتار لیے جائیں گے، یہ بدن قبر کے حوالے کیا جائے گا، قبر میں کیڑے نکلیں گے، یہ کھال یہ ہڈیاں کیڑے صفایا کر دیں گے، ہڈیوں کا سرما بن جائے گا، یہ ہمارا خوبصورت بدن، یہ ہمارا خوبصورت چہرہ ایک دن آئے گا قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، پردے کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزری ہوگی، اللہ کی قسم نبی کا فرمان ہے، جو میرے اکارڈنگ زندگی گزارے گا یا گزارے گی، قبر کے کیڑوں کے اوپر میں حرام کر دے گا اللہ کہ اس کے بدن کو کیڑے کھائیں یا بدن کی مٹی اس کے بدن کو کھائے۔ یہ ہے ہماری پوزیشن دنیا کی، اور یہ ہے ہماری پوزیشن قبر کی، کہ مرتے کے ساتھ ہی اب کوئی مفتی صاحب نہیں رہے، اب کوئی مولوی صاحب نہیں رہے، اب کوئی چودھری صاحب نہیں رہے، اب تو یہ جنازہ ہے، اب تو یہ ڈیڈ باڈی ہے، اب تو یہ میت ہے، ارے اب تو یہ ارتی ہے، جنازہ اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا مفتی صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا چودھری صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا ابا کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا بہن کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا ماں کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا بھیا کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا شوہر کو اٹھاؤ، اب تو جنازہ ہے، جنازہ اٹھاؤ، ہمارے اپنے لے کے چل رہے ہوں گے، ہمارے اپنے لے کر چل رہے ہوں گے، ارے کب ہے دفن؟ 10 بجے دفن، بہت دیر کر دی، جلدی قبر کے حوالے کرو، اب اس لائق نہیں رہا کہ اسے گھر میں بھی روکا جائے۔ وہ خاتون جو کہا کرتی تھی شوہر سے، نہیں آتے ہو گھر میں دل نہیں لگتا، اسی شوہر کے مرنے کے بعد اس سے کہو کہ خاتون اپنے مردہ شوہر کے ساتھ ایک رات بھی گزار کے دیکھ لو، وہی خاتون کہے گی ہائے اب تو مجھے اس کی آنکھوں سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ تو اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اکارڈنگ گزرے گی، وہ عمر بن عبدالعزیز اپنے ایک کزن کو دفن کرنے کے لیے گئے اور ایک طرف زانوں کے بل بیٹھ گئے، اکھڑو ہو کر کے بیٹھ گئے، سارے دیکھ رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز ایک طرف بیٹھ کر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عمر امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے اس قبر نے آواز دی ہے اور یہ کہہ رہی ہے عمر مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں کہ جو میرے درمیان بڑے خوبصورت خوبصورت بندھن رکھے جاتے ہیں، میں وہ ہوں کہ جو جسموں سے خون کو چوس لیتی ہوں، میں بدن سے ماंس کو صفا کر دیتی ہوں، میں مونڈھوں کو باہوں سے اور باہوں کو مونڈھوں سے اور بال کو جدا کر دیتی ہوں، میں وہ ہوں کہ
थोड़ी दिनों के बाद में आंखें पीप और मवाद बन जाती हैं और मुंह में से सड़ा हुआ पानी निकलने लगता है, कान में भी कीड़े बिलबिला रहे हैं, नाक में भी कीड़े बिलबिला रहे हैं, आंखों में भी कीड़े बिलबिला रहे हैं। बहुत सारी हमारी माँ बहन है, जरा सी चूहिया निकल आए चीख निकल जाती है। उस कब्र में क्या हाल होगा जहां सामने ही कीड़े मकोड़ों से होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र के पास से गुजरते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। क्यों रोते हो इतना? तुम्हें पता नहीं है मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर यहाँ आसानी हो गई, बाद की मंजिलें इससे कहीं आसान होगी। यहाँ गिरफ्तारी हो गई, बाद की मंजिलें इससे कहीं मुश्किल साबित हो जाएंगी। ये वो उस्मान हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के डबल और दोहरे दामाद हैं। कोई बात तो होगी कि जिसको रसूलुल्लाह ने डबल दामाद बनाया हो। एक बेटी का इंतकाल हुआ, दूसरी बेटी भी उनके निकाह में दे दी। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ कह रहे हैं कि ये खबर मुझसे बार बार ये कह रही है कि तैयारी करके आना, तैयारी करके आना। मैं पेट को पहलू से जुदा कर देती हूँ और पेट को पहलू से और पहलू को पेट से जुदा कर देती हूँ। मैं रान को मूंढों से जुदा कर देती हूँ, पूरे बदन का पारा पारा करके रख देती हूँ। ये कब्र मुझसे ये कह रही है। मेरे दिल में घबराहट हो रही है, मुझे रोना आ रहा है। ये वो उमर इब्न अब्दुल अजीज हैं। जब इनका जनाजा कब्र में उतारा गया, आसमान से एक पर्चा आया, लोगों ने देखा क्या लिखा हुआ है, तो उस पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज की मग़फ़िरत कर दी है। वो कब्र के पास बैठ कर ऐसा रोते हैं। हम कब्रिस्तान से गुजर, एक दफ़ा मैं घर जा रहा था, तो हमारा घर जाने का जो मेन रास्ता है उसमें काम चल रहा था। तो मैं सीधा, एक रास्ता हमारा कब्रिस्तान की तरफ से भी है, जो हमारे पास हजरात आते हैं इनको मालूम है, शमीम भाई इनको मालूम। तो थोड़ा कब्रिस्तान के फेर से आया, रात को 11 सवा 11 बज रहे तकरीबन। तो मैं जब गया उधर से, तो कब्रिस्तान मेरी दाएँ जानिब पड़ा। तो जब कब्रिस्तान की तरफ निगाह गई ना, तो अंधेरा ही अंधेरा था, दहशत और वहशत ही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। जब घर भाग पहुँचा ना, तो मैंने कहा मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई कब्र को देख के, बस ये सोच के कि आज गाड़ी पर घूम रहा है, आज प्रोटोकॉल है, दुनिया में आयो भगत है, इज़्ज़त है, और एक दिन बेयार व मददगार कब्र में पड़ा होगा, कब्र में पड़ा होगा। बस अगर हमने ये सोच लिया, ज़िंदगी गुजारना कुरान हदीस सुन्नत के मुताबिक आसान होगा। इसलिए बात लंबी हो गई। आपसे गुजारिश है कि हम जो बात कही गई है, सुनी गई है, दुआ फरमाएं। जो गलती कोताही हो अल्लाह माफ़ फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी ये हाजी अरशद साहब हैं, कमेटी को दूसरे हजरात हैं, दानिश भाई हैं, शमीम भाई हैं, हाजी महफूज भाई हैं, बहुत सारे नाम हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकता। ये हजरात हैं, इन्होंने ये एक निज़ाम बनाया है कि मस्तूरात के ताल्लुक़ से हर महीने प्रोग्राम हुआ करेगा। हर महीने के पहले संडे, पहले इतवार को। ये कौन सा महीना चल रहा? नवंबर, अक्टूबर। ये अक्टूबर का पहला संडे है, तो इसलिए ये पहला प्रोग्राम है। साल में 12 प्रोग्राम होंगे, और अब जो इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो 3 तारीख को है ना, 3 नवंबर को अल-फलाह शादी हाल में, अल-फलाह शादी हाल में। हमारे यहाँ ये बड़ा अच्छा निज़ाम अल्लाह ने इन लोगों की बरकत से शुरू करवाया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी दावत चलाया करें। आप अपनी सहेलियों को, अपनी मिलने वालियों को, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने की कोशिश किया करें। आपके ज़रिए से, आपके कांटेक्ट से एक की भी ज़िंदगी बदल गई, हमारे और आपके लिए इंशाअल्लाह काफ़ी है। एक खातून की ज़िंदगी बदल गई, कई नस्लों के लिए काफ़ी है। मर्दों से ज़्यादा दीन की मेहनत औरतों में ज़रूरी है। अगर एक मसला बता दूं मैं आपको, एक बाप हो, माँ हो, और उनका एक बेटा एक बेटी हो, और पैसे सिर्फ इतने हों कि एक ही बच्चे को पढ़ा सकें, या तो बेटी को या बेटे को, तो मसला है कि किसे पढ़ाएं, तालीम किसे दें, बेटे को या बेटी को। तो मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम फतवा ये देते हैं कि बेटी को तालीम दिलाओ। क्यों? इसलिए कि बेटे के निकाह में पढ़ी लिखी तो आ सकती है, बेटे के निकाह में पढ़ी लिखी बाशऊर तो आ सकती है, लेकिन अगर भैया उल्टा हो गया तो दीनदार को भी बददीन बना देगी, दीनदार को भी बददीन बना देगी, ये पक्की बात है। तो बेटी को तालीम दिलाएं, दीनी तालीम तरबियत भी होनी चाहिए उसके साथ साथ। तो आपका मैदान में आना, आपका इस चीज़ को लेकर फ़िक्र करना, ये हमसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितनी भी माँ बहनें मस्तूरात आई हैं, आज ये फ़िक्र लेकर उठें कि इंशाअल्लाह हम हर महीने हर प्रोग्राम में ऐसे ही आया करेंगे इंशाअल्लाह।